अस्सलाम वालेकुम। अज के वीडियो जी आयां नूं कहने आ। साल मुक्कण दे विच थोड़े दिन रह गए ने ते 2005 जिहड़ा पाकिस्तान दी दफा वास्ते बड़ा कामयाब साल जिहड़ा साबित होया है। साडी फौज ने जो इंडिया ने कीती है चपेड़ा मार मार के जो हाल किया है उन्हें सारा पूरी दुनिया के विच जिहड़ा कद काठ वधा छड्डिया है। इस टाइम जिहड़ा है अमरीका का एक जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, वो एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के विच उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जी नवी खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो जिहड़ा है पाकिस्तान जिहड़ा है वो विनर यानी कि उसकी जित है तो इंडिया जो लूजर यानी कि उसकी हार है। मजमूई तौर पर 2025 जिहड़ा है पाकिस्तान के दफा के हवाले नाल बहुत अहम साल साबित होया है। ये असीं सऊदी अरब नाल एक दफाई मुआहिदा किया है, फिर भारत नाल जिहड़ी साडी जंग हुई उस जंग जिस तरह साडी पाक फौज ने और साडी एयरफोर्स ने कामयाबी हासिल की, उन्हें एक दफ़ा पाकिस्तान का जिहड़ा वकार है जी इज्जत है पूरी दुनिया के विच वधा छड्डी है। 2025 पाकिस्तान की दफाई पॉलिसियां कैसियां रही ने, उसका की फायदा होया है, ये सारे मामला ते अज गल करने वाले साडे नाल मौजूद ने सीनियर दफाई तजियाकार जनाब हामिद मशरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम मशरकी साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मशरकी साहब 2025 किस तरह का रहा साडे पाकिस्तान की दफाई लिहाज के नाल, दफाई पॉलिसियां के हवाले के नाल और खारजा पॉलिसी के हवाले के नाल? जी बिल्कुल, मैं समझना वा कि 2025 पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम तरीन साल रहा। पाकिस्तान का हमेशा तो ही इंडिया के नाल मुठ पीर का चांस बनता रहता सी, मौका बनता सी, लेकिन जिस तरह की जंग हुई और जो सूरत हाल बनी दुनिया नूं खुल के नजर आया कि पाकिस्तान अपने दिफा वालों अपनी हिफाजत वालों किसी हद तक भी जाएगा और पाकिस्तान किसी भी दबाव विच नहीं आएगा। दूजी गल यह हुई कि जिस तरह मैं समझना वा कि पाकिस्तान की मुसल्ह फौज एयरफोर्स और फौज पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिता और जिस अंदाज से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस नूं तकमील ते पहुंचाया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। और उस तो बाद फिर तुसीं देखिया जिस तरह सदर ट्रंप आखते रहे ने कि जी इन्हां दे 7 जहाज देगे गए ने। उस तो बाद उन्होंने बड़ा खुला डुला ऐलान किया कि जी जे जंग बंद ना कराई जाती तो शायद इंडिया की होर शामत आनी सी। तीजी गल है कि उन्होंने वाजे तौर पर दसिया कि पाकिस्तान जिहड़ा है वो जितया है जंग है। और यह ही अज दुनिया के अखबारात दुनिया दी रिपोर्ट्स और सारी दुनिया यह गल मनी जा रही है। उसका नतीजा की निकलिया? उसका नतीजा निकलिया कि पाकिस्तान का जिहड़ा किरदार है वो पूरी दुनिया हुण एक अहम तरीन खिलाड़ी के तौर पर है। पाकिस्तान नूं हर जगह ते हर जी मंच हैगी है उसदे बुलाया जाता है कि मुज़ाकरात वास्ते वड्डे वड्डे झगड़े मुकान वास्ते पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम हो गया। भावें वो ईरान ते इसराइल का जंग होवे, भावें वो गजा का मामला होवे, भावें ईरान सऊदी अरब की दोस्ती का मामला होवे। उस तो बाद असीं देखिए तो यूरोप के भी यूक्राइन रशिया की जंग जिस तरह है उहदे विच भी सऊदी अरब के मुज़ाकरात कतर मुज़ाकरात। सो जदों कोई कौम अपने तो 6-7 गुना वड्डे दुश्मन नूं इस तरह शिकस्त देंदी है कि वो पूरी दुनिया नूं नजर आंदा है। और उस तो बाद फिर उस कौम की उस फौज की जिहड़ी सिपाही सालार ने उन्हां दी सारियां दी अहमियत कई गुना वध जाती है। और असीं इहो ही देखिया। दूजे पासे वेखिए तो इंडिया जिहड़ा है वो भरपूर जिल्लत उठा रहा है। इंडिया के हमसायां नाल भी तल्लकात खराब, इंडिया के अमरीका नाल तल्लकात खराब, इंडिया के यूरोप नाल, इंडिया दुनिया कला होई जा रहा। और उसकी सब तो बड़ी वजह मैं बार बार कहना वा कि उत्थों के वजीर आजम का जनूनीयत पाने पागलपाने पागलपाने उन्होंने आप भी कला कर दिता और उन्हें अपनी कौम को भी धोखा दिता। अज जी सूरत हाल है मैं समझना वा कि आइंदा आने वाले वरियां वास्ते भी पाकिस्तान वास्ते इंशाअल्लाह खुशहाल टाइम है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की अहमियत इंशाअल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा मशीद साहब ये दसो कि पूरा साल 2025 असीं देखिया कि एक पास साडे वज़ीर आज़म जिहड़े ने वो बड़े मुतहरक सन पूरी दुनिया के विच, दूजे पास जिहड़ा है साडे फील्ड मार्शल जिहड़े जनरल आसिम मुनीर साहब वो बहुत ज़्यादा मुतहरक सन। उन्होंने बहुत ज़्यादा दौरे किए, बहुत सारे मुल्कों के सरबराहां नाल मुलाकात की, बहुत सारी मुल्कों की फौजी सरबराहां नाल मुलाकात की है। इस 2025 दे विच जिहड़ा साडा सिविल ते मिलिटरी का कंबीनेशन सीगा ये कितना कारगर साबित होया? क्योंकि साडे हिसाब नाल बड़ा लीथल कंबीनेशन सीगा ये। देखो मैं समझना वा कि पाकिस्तान जिहड़ा मुल्क जिहड़ा कि बुनियादी तौर पर एक भारत सिक्योरिटी स्टेट है उहदे विच बड़ा जरूरी हुंदा है कि सिविल गवर्नमेंट ते एस्टैबलिशमेंट दा एक पेज ते होना और उन्हां दा मिल के इकट्ठ दे नाल दुनिया दे विच पाकिस्तान दे मामलात नूं आगे वधाना बड़ा जरूरी है। और इस साल दे विच बिल्कुल असीं ये गल बड़े वाज़े तौर पर देखी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक पासे मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं तो दूजे पासे फील्ड मार्शल और मकसद है वे कि पाकिस्तान की मईशत नूं
ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਰਜਾ ਤਲਕਾਤ ਨੂੰ ਚੌਖਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ हुकूमत ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ तमाम ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਲੀਆ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, 2025 ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਫਜ਼ਾਈਆ ਔਰ ਬਹਿਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਫਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਦਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਰਬੂਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫਵਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ CDF ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਸਭ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਮਮਾਲਿਕ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ TTP ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਫਿਤਨਾਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਲਕਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्या इस तमाम सूरत हाल का पाकिस्तान नूं मकबूजा कश्मीर जो भारत का कब्जा है उस मामले में पाकिस्तान नूं एक हमायत नवीं लभेगी? देखो, गल है भी कि कश्मीर का जिहड़ा मसला है ना वो पूरी दुनिया का जाना पछाणिया मसला है और उहदे विच किसी भी हालत विच किसी नूं भी इस चीज़ की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इंडिया की मनमानी ते गल करे। वो मसला जिहड़ा है कश्मीरियां की मर्जी तो दे नाल ही हल होना चाहिए। और तीसरी गल उहदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी बार बार मैं कहना वा वो है कि कश्मीर दे विच मजीद जुल्म अगर भारत करेगा तो भारत नूं पूरी दुनिया दे कवानीन दे तहत हुण जंगी जराइम दे मुकदमे चलने चाहिए ने और पाकिस्तान नूं चाहिए कि पूरी दुनिया च उहदा डोजियर दवे, उहदे बारे दस्सिया जाए कि किस तरह मोदी जी गवर्नमेंट जिहड़ी है उत्थे वो जंगी जराइम कर रही है, बच्चियां नूं अगवा कर रही है, औरतां नूं उठाया जा रहा है, जबरदस्तियां कीतियां जा रही ने, कश्मीरियां दे कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, कश्मीरियां वास्ते जिंदगी जिहड़ी है मुश्किल कर दी गई है।
मैं समझना कि हुण इस चीज़ का वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया इंडिया ते पूरा दबाव डाए पावे ते उन्होंने दसिया जाए कि जी हर हालत विच कश्मीर का मसला कश्मीरियां की मर्जी के मुताबिक हल किया जाए और उन्हों की मर्जी जी है पाकिस्तान के नाल रलन विच है जो पाकिस्तान के नाल रलन दिता जाए। जिस तरह मशीन देखो ना ट्रंप साहब जोड़े ने कई दफ़ा गल कर चुके हैं कि मैं पाकिस्तान तो इंडिया दरम्यान जोड़ा है एटमी जंग रखवाई है। इसका मतलब है कि हुण जोड़े वड्डे मुल्क ने वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जोड़ा है दफाई लिहाज ना भी ताकतवर हो चुका है। अगर मकबूजा कश्मीर का मसला हल नहीं होता जिस तरह भारत जोड़ा है साढ़े पानी रोक रहा दरियावां से आबी दहशतगर्दी कर रहा है तो ये संगीनी का एहसास तो जाहिर कर बाहरी दुनिया में हो रहा है कि मामला जोड़े हैं पाकिस्तान तो इंडिया के इन्होंने बह के हल कराना चाहिए नहीं तो किसी भी टाइम जोड़ा है कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। जी बिल्कुल ਇਹ ਤੇ बड़ी खुली डुली गल है कि कश्मीर की वजह नाल पूरी दुनिया जी एक एटमी जंग के तहाने ते खड़ी है और कश्मीर का मसला जो हल नहीं किया गया तो वाकई कोई भी जंग लगी तो उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होएगा। ऐतकी भी जी जंग है वो मैं समझना वा कि अमरीका की ते पाकिस्तान की समझदारी की वजह नाल रुक गई वरना जनूनी मोदी का जड़ा पागलपन सी वो जंग नूं कित्थे भी ले जा सकता सी। और तीसरी गल है वे कि हुण पाकिस्तान का जड़ा मौकफ है वो पूरी दुनिया सुनती पई है और उन्हें समझती है कि कश्मीर की आज़ादी तो बगैर बड़े सगीर दे विच अमन नामुमकिन है और यह मसला हल करना चौखा जरूरी है। अगर यह नहीं किया गया तो हालात जड़े ने किसी वड्डी जंग किसी वड्डे हादसे और किसी बहुत वड्डी ट्रैजेडी वाल जान दे। अच्छा मशीद साहब ये दसो जो साल मुकदा पिया ये की कहते हो कि पाकिस्तान जो कोई अमरीका यूरोप अपनी जगह पर है लेकिन जोड़े साढ़े इस्लामी ममालक ने मसलन सऊदी अरब है कतर है तुर्की है उस तो बाद यूएई के सदर जोड़े ने अज पाकिस्तान आए हुए हैं इस्लामाबाद मौजूद ने इन्होंने मुल्कों के नाल साड़ी जी कुर्बत है 2025 किस हद तक वधी है और उधरों नाल जोड़ा बाकी दुनिया साढ़े नाल आ रही है तो पाकिस्तान को किस हद तक फायदा हो रहा है। देखो मैं समझना कि पाकिस्तान के जो मुसलमान ममालिक के नाल ताल्लुकात ने दोबारा तो हमेशा तो अच्छे सन लेकिन हुण एक होर सतह ते चले गए ने। तुसीं देखिया पाकिस्तान ते सऊदी अरब ने जो स्ट्रैटेजिक मुआहिदा किया है वो इस गल का सबूत है कि हुण पाकिस्तान जिहड़ा है वो एक वड्डी दिफाई कुवत के तौर पर अरब ममालिक नूं भी नजर आ रहा है। अरब ममालिक पाकिस्तान की मदद भी चाहते हैं और पाकिस्तान के नाल जिहड़ी दोस्ती है उन्हें मजीद वधाना चाहते हैं। ऐसे करके असीं देखिया कि तुर्की भी साढ़े नाल खड़ा है ईरान भी खड़ा है सऊदीया भी खड़ा है यानी सारे मुल्क जिन्हां दे आपस में झगड़े ने मुसलमानों के लेकिन सारे मुसलमान मुल्क पाकिस्तान नाल दोस्ती वास्ते एक दूजे तो वध के अगे आ रहे हैं। यह पाकिस्तान वास्ते बड़ी खुशकिस्मती की गल है और ये पाकिस्तान वास्ते मैं समझना कि आइंदा सालों मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान का किरदार जोड़ा है हमेशा एक ब्रिज का किरदार है एक पुल का किरदार है। मुसलमान ममालिक दे विच भी आपस विच उन्हां दे तल्लकात बेहतर बनाउण नूं भावें वो ईरान ते सऊदी अरब दे होण भावें वो सऊदी अरब ते कतर दे होण भावें वो तुर्की ते सऊदी अरब दे होण यानी ये सारे मामलात दे विच पाकिस्तान का रोल बहुत मन्निया है बहुत अहम है और मेरा ख्याल है कि यह साल बड़ा ही कामयाब साल सी है सवाल है। अच्छा मेरा मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह के अमेरिकन हुकूमत कह रही है कि गजा दे विच जिहड़ी अमन फोर्स जानी है पाकिस्तान में हिस्सा बने हाई तक साड़ी हुकूमत ने या साड़ी फौज ने हतमी फैसला तो नहीं किया लेकिन तुसीं सारी गल है कि आवाम दे विच उठदे बैठदे हो आवाम की राय समझते हो पाकिस्तान में इस बारे ना की करना चाहिए। देखो पाकिस्तान किसी भी हालत गजा कोई ऐसी फौज ना भेजेगा ना भेजना चाहेगा ना आवाम उसका साथ देगी जिसका मकसद इसराइल किसी तरह फैसिलिटेट करना है। साडा मकसद जिहड़ा है फैसिलिटेशन फोर्स है जिसका मकसद होएगा इसराइल के जुल्म ते जबर को रोकिया जाए। यह कोई साडे मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब का फैसला है कोई कौम का फैसला है यह कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फैसला है। ये कोई कमी कोई कोताही कोई कमी बेशी नहीं हो सकती और पाकिस्तान जिहड़ा है वो किसी भी हालत फलस्तीनियां दे हक तो दस्तबरदार नहीं होएगा। पाकिस्तान समझता है कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क्याम तो बगैर इसराइल का वजूद तस्लीम करना भी नामुमकिन है और इसराइल जिहड़ा है वो फलस्तीन नूं आज़ादी देनी पेगी एक अलहदा रियासत के तौर पर वो बगैर खलीज दे विच अमन नामुमकिन है और पाकिस्तान की अफवाज का किरदार जिहड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी भरावां की हिफाजत वास्ते होएगा और किसी काम वास्ते नहीं। बहुत शुक्रिया हमद मशीद साहब तुहाडा बड़े शुक्रगुजार हाँ तुसीं साडे वेखण वालियां वास्ते जिहड़ा है आलमी सूरत हाल नूं बड़े अच्छे लफ्ज़ां दे विच जिहड़ा है वो बयान किया है ताकि जिहड़े वेखण वालियां नूं समझ आवे कि 2025 जिहड़ा पाकिस्तान वास्ते दफाई लिहाज नाल किस तरह रहा। बहुत शुक्रिया तुहाडा। इहदे नाल ही चलांगे छोटी ब्रेक ते ब्रेक तो बाद जदों वापस आवांगे ते गल करांगे कि 2025 पाकिस्तान की सियासत की उतार चढ़ाव आया है ते की कुछ होया कौन जितया कौन हारिया। छोटी ब्रेक तो बाद
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਫਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਤਕੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ PTI ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਦਵਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ CM ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, NFC ਵਾਰਡ ਨਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 2025 ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब सब तो पहला तो ये दसो ना कि 2025 की कुछ होया सियासी, जरा साढ़े वेखण वाले वास्ते कि ना थोड़ा तमहीद बनो जरा। देखो रिजवान साहब, अगर तुसी 2025 ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬੜੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲਚਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਚਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਸੀ ਔਰ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। यानी कि हुकूमत के लोगों को भी नहीं पता सी कि तरमीम की है, वजीर कानून को भी नहीं पता सी कि तरमीम की है आखिरी रात तक, लेकिन उस बावजूद तरमीम पास हुई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਲੀਆ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਸੀ, ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ बहरहाल एक बड़ी पॉपुलर जमात है, एक बड़ी वड्डी जमात है, उन्हें सब तो ज़्यादा वोट भी लए ने। 8 फरवरी के इंतखाबात भी उन्होंने अपना पूरा जोर ला दिखाया है, साबित किया है, लेकिन उस तो बावजूद बानी PTI के हवाले नाल वो कोई बड़ी तहरीक चलाने दे विच कामयाब नहीं हो सके। एक तो वजह है हो सकती है सिंपली कोई PTI का हमदर्द है कह सकता है कि जी इस वजह से तहरीक नहीं चल सकी कि कोई हुकूमत ने और इस्टैबलिशमेंट ने हाथ बने, लेकिन सर उस हाथ बनने के बावजूद PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ PTI ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੋਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਾਦੋਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ PTI ਦੀ ਦਾਖਲੀ ਕਸ਼ਮੋਕਸ਼, ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PTI ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਨੀ PTI ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੋ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਫਾਹਮਤ ਕਰੋ, ਬਾਨੀ PTI ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੱਸੋ
ਕਿ 2025 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਸੇ ਮਰੀ ਮੁੱਕੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭੱਟੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੇਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DGI SPR ਨੇ ਖੁਦ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2025 ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਔਰ ਫੌਜ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ PTI, ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਅੱਸਰ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ 2026 'ਚ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਫਾਹਮਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PTI ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਜਾ ਰਫੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਨੇ, ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾੜੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਫਾਹਮਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5.5 ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਫਾਹਮਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਤਲਖੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਨੀ PTI ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ PTI ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ PTI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਫਾਹਮਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗद्दार ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ, ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਪਿਟ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਪਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਪਿਟ ਵੀ ਕਦੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 27ਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਐਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ NFC ਅਵਾਰਡ ਕਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 2025 ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟੇਗਾ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2026, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਅਲੀਮ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤਾਇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ KPK ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। KPK ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖੁਦ ਵਫਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਔਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, KPK ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮਜੋਈ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ PTI ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ PTI ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਤਾਕਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੂਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਕਾਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨੂਨ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਚਾਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਮਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ PTI ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਫਾਹਮਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ 27ਵੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਨੂਨ ਢਿੱਡੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। MK ਦਾ ਖੈਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ 2026 ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਵਫਾਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੋ ਦੇ ਸੌਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਸਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੇਜ ਹੈ ਅੱਜ।
ਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ 2025 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2025 ਦੀ। 2025 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਮਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਔਰ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤੋਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2025 ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੈਸੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਾਬ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੇਲਾਂ ਦੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ 172 ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 172 ਸਕੋਰ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਚੂँਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਹਦ ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਵਜੂਦ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2005 ਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ PSL ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। PSL ਦਾ 2025 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ 2026 ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PSL ਨੂੰ? ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚੂँਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਹਮ ਪੱਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ। ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 10 ਟੀਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 10 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ 10 ਮੈਚਾਂ ਦੇ 10 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ PSL ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੱਦਕਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਹੋਣੀ ਹੈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਹ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ 2 ਨਵੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਕੋ ਤੋਜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ 2005 ਕੀ ਹਾਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਸ਼ਕੋਲੇ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਟੀਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਕਿੰਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਯੂਰਪੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 70 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਵੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਚਲੋ ਮੈਚ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2005 ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦਾ ਫੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਆੜੀ ਚਲੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੀਫਾ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ AFC ਕੋਲੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੀਫਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਫੀਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ FIFA ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ FIFA ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ FIFA ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰੇਲੂ, ਸਰ ਉਹ ਅਗਰ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIFA ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, 2026 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੇਡਣਾ? ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਿਆ, 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ T20 ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ 2020 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 3 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ 6 ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੱਕਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ BCCI ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ, 2026 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।